हेलो सांग मैंने हूँ राजेंद्र मुझे नहीं आसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान भाग 2 पूर्व वीडियो में भाग 1 किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भिडियो किसी आनी एवं सेकेंड पार्ट नहीं आसी आसन जाना आरंभ करवा चलते धीरे धीरे फास्ट पढ़ा एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खाली मोटाटे भाव कॉन्स्टिट्यूशन विषय अल्प किसी जानी आज एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम सब कॉन्स्टिट्यूशन नियम सब बड़ी कौन सब होता ता विषय जाना प्रथम द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी जो होता सी कौन कला प्रिपेयर कला कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान तैयार करने किसी नियम अधिनियम प्रिपेयर करथिला Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. Indian Constitution तार प्रभावटा पड़ा 26 जनवरी 1950 मसीह ठारू तार जो प्रभावटा भारत संविधान प्रभावटा पकेला बट द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवेम्बर 26 1949 1949 मसीह आम संविधान को कौन कहला आडप्ट सक्सेसफुल भाव सफलता सहित गठन कर प्रभावटा पड़ा 1950 26 जनवरी एवं तुम मध्य प्रश्न उठुव आम संविधान तो 1949 मसीहा 26 नवेम्बर होगा पुणी प्रभावटा 1950 मसीहा 26 जनवरी किपर पड़ा कारण किछि वर्ष पूर्व जो इंग्रेज मैंने शासन करते 1929 मसीहा विगत 20 वर्ष पूर्व जनवरी मसरे जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में लाहौर सेक्शन लाहौर अधिवेशन में कौन है ना आम इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ भारत जातीय कांग्रेस तरफ डिमांड कर कौन पूर्ण स्वराज माने पूरा आम स्वाधीनता पाइबापी से दिन को रखा से दिन को भित्ति करी आमर कौन जनवरी मसटा को 26 जनवरी को आम कौन गला आम कॉन्स्टिट्यूशन से दिन प्रभावटा पकेला फास्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज 8 शेड्यूल बट प्रेजेंट टाइम दैट हैज इंक्रीज 12 प्रथम कौन है आम भारत में जो संविधान प्रस्तुत कराला तार 8टी अनुसूची थिला शेड्यूल मान अनुसूची किंतु वर्तमान समय या 4 को वृद्धि पाई 12टी अनुसूची हो जाए परवर्ती कहला इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स कौन अच्छे 395टी धारा अच्छी आम संविधान यही देखो 395 धारा 12टी शेड्यूल यार मुझे सेपरेट वीडियो करके आसबि आपन को देवी आप नोट बन दिंटू आप बहुत कम आसो भविष्य में वर्तमान समय आप किसी जानीपर आम देश विषय तेणु देखीदे देखिए वीडियो लगे भल लगे मतलब लाइक टे करेंगे सेयार करने को भूलें ना तेणु परवर्ती देखा कौन कहला द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली took 2 years 11 months 17 days to complete the constitution जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम संविधान को तैयार करने जो जो कमिटीटा बसीला ताकू कौन लगिला ना 2 वर्ष 11 मास 17 दिन पाखापाखि 3 वर्ष कहले अत्युक्ति हेब ना तथापि आम 11 मास 17 दिन कौच एत दिन समय लगी प्रस्तुत करने जे कौन आमर संविधान होगला एति दिन भर आप पूरा वीडियो देखीचु आम जो मैंने भी देखी नथिबे से माने ए वीडियो देख सारा लिंक मोटे पाख पलि आसो जाकि देखिपारे मो चैनल राजेंद्र ट्यूटोरियल जीके पूरा वीडियो मुझे कहीदेली आम जो असेंबली जो कमिटी जो बसते आम राजेंद्र प्रसाद थे आमर जवाहरलाल नेहरू थे केते कमिटी मुख्य थे तापर ए विशेषकर सचिदानंद सिन्हा थे तापर बीएन राव थे एचसी मुखर्जी थे एम के मुख्य थे जो मैंने कौन करते ना जो मैंने ना आम संविधान त्याग मुख्य भूमिका ग्रहण करते जो मैंने कि नियम अनुजाई आम संविधान तैयार 2 वर्ष 11 मास 17 दिन भर परवर्ती देखा आम संविधान तैयार करने
କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଜଣେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି ନା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନୀତି ନିୟମଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ଼ର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଆସିଲା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ କେତେକ ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ନୋମିନାଲ୍ ହେଡ଼୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନୋମିନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିସାବରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଥିଲେ କିଏ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବେ ନୋମିନାଲ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ବସିକି ଆମ ନୀତି ନିୟମ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ ବିଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନୋମିନାଲ୍ ହେଡ଼୍ ଭାବରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦ ଭବନ ରହିବ, ଏଇସବୁ ଭବନ ଗୁଡ଼ା ମିନିଷ୍ଟର ସେଠି ରହିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଏମ୍ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପିଏମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଯାହା ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠିକ୍ କ'ଣ, PRIME ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଣିଲା, ତା ପର ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ସରକାର, ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଟାଇପ୍ ମାନେ ସଂସଦୀୟ ହେବ। ସରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗଠନ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଇଏ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସବୁ ରହିବ। ସଂସଦ ଭବନ ବସିକି ଆମର କିଛି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିବେ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ଅପୋଜିସନ୍ ରହିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ଆମର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାଇକାମେରାଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ବାଇକାମେରାଲ୍ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ଭବନ ଯେଉଁଟା, ସେଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ସେଟା ଆସିଥିଲା କେଉଁଠାରୁ ନା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମାନେ ଲୋୟର ହାଉସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା, ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ବି କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି 543 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ସେ ଆମ ସଂସଦ ଆମ ନୀତି ନିୟମ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥାଏ। ତାପରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ ଲୋୟର ହାଉସ୍। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସବୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ଆମ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକରର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ଆମ ସଂସଦ ଭବନକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ନୀତିମତ ଭାବେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ କହିବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେପରି ଆମର ଘରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ପିକରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ସେଇଭଳିଆ। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସାଂସଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବେ ନା, ସେମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂସଦରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେବେ ସାଂସଦୀୟମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂସଦ ଭବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ମନାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏକକ ନାଗରିକ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ଆମେ ଏକକ ନାଗରିକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆମେ ହେଉଛି ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟୁ, ଆମେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି, ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସି ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ସେ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ। ସେ ବହୁତ
ଦେଶକୁ ତା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଯେପରି ସପୋଜ ଜାପାନ ଲାଇକ୍ ଅଫ୍ ଜାପାନକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଜାପାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା କାହା ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମାଟା ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛୁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନଥିବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପିଲା ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କେଉଁ ଦେଶରେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକାର ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେପରି ଆମ ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏବେ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଆଉ ସ୍ପିକର କିଏ ଆଉ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ଭାରତରୁ ଆଣିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଆଣିଥିଲା କେଉଁଠାରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ଆମେରିକାରୁ ଆଣିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସବୁ ବାହାର କରାଯିବ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜକୁ ଯିବା। ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ USSR ଯେଉଁ କହିଲା ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳିବ କେଉଁ ଦେଶ ନା ଆମେ ରୁଷିଆକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏଟ୍ ସୋସିଆଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରୁଷିଆ କେତେଟା ଦେଶକୁ ମିଶିକରି ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାର ବିଭାଜିତ ହୋଇନଥିଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1991 ମସିହାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ USSR ଥିଲା। ସେଇ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେ ଦେଶ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରି ହେଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ତାଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆମେରିକା ତ ଅଣାଗଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ USSR ଅଣାଗଲା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ 5 year ପ୍ଲାନିଂ 5 ବର୍ଷିଆ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ସରକାର ବସିବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ କେଉଁ ନିୟମ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଦେଶ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି USSRରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆମର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବା ସେଠୁ କିଛି ଦେଶ ସେଠୁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଦେଶକୁ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ଭାଷା କିପରି ହେବ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ 2 ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ବା ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଅପର ହାଉସ୍ କହିଲେ ଲୋକସଭା ଅପର ହାଉସ୍ କହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏକାବେଳେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ବଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ନେଇକି ଆସିବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ନୋଟ୍ସ ଆଉ କୌଣସି ନୋଟ୍ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବନେଇଦେବି। ଆମେ ଏବେ କିଛି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆସିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟାଇପ୍ରେ ଏବେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେବି। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପର ହାଉସ୍ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ଆମର ବାଇକାମେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ଆଉ
ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେଉଁ 395 ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।